नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। कोविड टीकाकरण मुहिम तहत देश भर विच हुण तक तकरीबन 15 करोड़ टीके लगाए गए। टीकाकरण के तीजे गेड़ के लिए 1 करोड़ 32 लाख तो वध लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया। कोविड महामारी के टाकरे के लिए रूस वालों भारत में भेजी गई मैडिकल उपकरणों की पहली खेप नवी दिल्ली पहुंची। पंजाब सरकार ने सूबे के सरकारी मैडिकल कॉलेजों के सारे बैडां नूं कोविड मरीजों के लिए राखवा रखने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चोणां के आखिरी गेड़ के पहले 3 घंटिया दौरान तकरीबन 18% पोलिंग दर्ज की गई। हुण खबरां विस्तार नाल। कोविड टीकाकरण मुहिम तहत देश भर में हुण तक लगाए गए टीकिया की गिनती 15 करोड़ के नेड़े पहुंच गई है। सेहत मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबिक 14 करोड़ 98 लाख तो वध टीके लगाए जा चुके हैं। 93 लाख तो वध सेहत विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है, जबकि 61 लाख तो वध दूजी खुराक हासिल कर चुके हैं। मंत्रालय मुताबिक 1 करोड़ 23 लाख तो वध फ्रंट लाइन वर्कर वैक्सीन की पहली खुराक लै चुके हैं, जबकि 66 लाख के करीब कर्मचारियों को वैक्सीन की दूजी खुराक लगाई गई है। 45 तो 60 साल की उम्र वाले 5 करोड़ तो वध लोगों ने वैक्सीन की पहली खुराक हासिल की। 31 लाख तो वध लोगों को वैक्सीन का दूजा टीका लगाया जा चुका है। 60 साल तो वध उम्र के 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है, जबकि 98 लाख तो वध लाभार्थी दूजी खुराक हासिल कर चुके हैं। मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबिक बीते 24 घंटिया 25,56,000 तो वध टीके लगाए गए। पंजाब दे विच हुण तक 31 लाख तो वध टीके लगाए जा चुके हैं, जिन्हां विचों 27,80,000 लाभार्थियों को पहली खुराक दी गई है, जबकि 3.5 लाख तो वध दूजा टीका लगवा चुके हैं। कोविड टीकाकरण के तीजे गेड़ के लिए हुण तक 1 करोड़ 32 लाख तो वध लोगों ने पंजीकरण करवाया है। सेहत मंत्रालय मुताबिक कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप राही 18 साल तो वध उम्र के लाभार्थी पंजीकरण करवा सकते हैं। 1 मई तो शुरू होने वाले टीकाकरण के तीजे गेड़ तहत वैक्सीन लगवाउण के लिए लाभार्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी लाजमी होगी। मंत्रालय मुताबिक कोविन प्लेटफॉर्म से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया निर्विघन ढंग से नाल चल रही है। मंत्रालय ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने के कुछ समय बाद तकनीकी समस्यावां सामने आने केवल अफवाह दस्या है। मंत्रालय ने कहा है कि योग लाभार्थी कोविन प्लेटफॉर्म या आरोग्य ऐप राही किसी भी समय रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सेहत मंत्रालय मुताबिक प्लेटफॉर्म राही कल पहले 3 घंटिया दौरान 80 लाख तो वध लोगों ने पंजीकरण करवाया। कोरोना महामारी के टाकरे के लिए रूस वालों भारत में भेजी गई ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वेंटीलेटर और होरना उपकरणों की पहली खेप नवी दिल्ली पहुंच गई है। रूस के 2 विशेष हवाई जहाज एक खेप लैके अज सवेरे नवी दिल्ली पहुंचे। भारत के रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव ने कहा कि महामारी के इस दौर के रूस ने अपने सहयोगी देश भारत के लिए सहायता का हथ बढ़ाया है, जिस तहत ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वेंटीलेटर मॉनीटर और होर जरूरी दवाइयां भेजिया गई ने। निकोले ने कहा कि एक दूजे के सहयोग के नाल ही इस महामारी को हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय महामारी के टाकरे के लिए दोवां मुल्कों का सहयोग विशेष महत्ता रखता है। निकोले ने कहा कि रूस और भारत दरमियान पुराने और मित्रता भरपूर संबंध रहे ने। कोविड-19 के लिए कोविशील्ड वैक्सीन बना रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सूबिया के लिए टीके की कीमत के 100 रुपए की कटौती की है। इंस्टीट्यूट के CEO अदर पूनावाला ने ट्वीट राही जानकारी देंदिया दस्सिया है कि इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड टीके की कीमत सूबिया के लिए 400 रुपए तो घटा के 300 रुपए करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि संस्था वालों मनुखता की भलाई के लिए किया गया यह फैसला तुरंत प्रभाव के नाल लागू हो गया है। इंस्टीट्यूट के इस फैसले के नाल सूबा फंडा के हज़ारों करोड़ रुपए की बचत होगी, जिस दे नाल सूबे वधेरे वैक्सीन हासिल कर सकणगे और अनगिनत जाना बचाईया जा सकणगियां। इस तो पहला इंस्टीट्यूट वालों सूबे के सरकारी हस्पतालों के लिए कोविशील्ड की कीमत 400 रुपए और प्राइवेट हस्पतालों के लिए टीके की कीमत 600 रुपए निर्धारित की गई सी।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੋੜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 75 ਬੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 900 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 4000 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕਰੀਬਨ 64000 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 191 ਕੋਚ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ, ਪਦੋਹੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ੀਵਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 38% ਪੋਲਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 35 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 283 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 641 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 8ਵੇਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 5:30 ਵਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ 6 ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 5:25 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ 6 ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ NF ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਟੇਲਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਡਿਊ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਸਕਾਰਪੀਓ ਸੀ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਰ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪਿਕਅਪ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀ।
ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।